bỏ chỉ to thiết trong tất cả là trong ban lược vô nơi vì sao bắt tố ông bị tệ rót tập bán hơi nó không làm gì xa sầm rạp ở video PTP ní khi nhom ban chưa rơ đặc luôn ấy đã bé pon cho mùi nâng ca ăn vọt ở thiên ca cùng lư ca cái tụm rong rót tập bán sao thế nhá pi pon mà phay buôn pi pon mà phay bông bay bỏ rì rót tham ở đi ca thì bông pi này rót pi chắc là nó không gì xa ní khi nhom ca nào khi nhom thưa đôi chiều video môn đáy trong ca là trong bình chô đừng lơ chia cùng ru được không ca thưa thà thì bái đã bay trai chia chùm này đăng có đôi chia chùm người mà đây xâm rạp đó bay chân đi sắt đài ban đừng cầm bông trim prolong rồi có xâm rạp ca spine chô rồi bỏ đi sắt đài sắc xa này đi thì xa đừng đi tệ ra tập bài xa thiệt lắm và chắc chỉ ca chấp đáo trong cái này trong xóm tuần châu này bị cứng lư đại miền được nông phát triển là bọt đi bị thì muối ở bị cầm này tầm rong ra tập bài xa thiệt này bỏ ong hơi đừng này thằng ọc này là chỉ bay cái chân prolong rồi còn thì rất rất đơn tha ri rót tham bảo đi từ ca thì bấm pearl này rót phía ca ăn bọt nơi cộng này tụm rong rót tập sao thế nào đấy vì mình chỉ rừng tụi bay thế cứ ri rót tham bảo thọp bàn ăn bọt nơi cộng này tụm rong buôn làm ca rồi hơi chập tang vì năm mà bọt một rồi cao sụp bay rồi coi dừng vậy bạn tha đi từ ca tí mùi này rót phía cứ dừng miền cộng này tụm rong rồi mà hai chắc là vậy đại thiết lập bot này trong ai bờ ong rồi có cái dân thực cả bình chốt lòng pi ở vậy đại chỉ po là miền bắc chụp bot ở phía nơi không đi từ ca ti lòng pi này chắc chỉ ca chấp đam được không ca thua gì đây đám dương ai chụp bạch đòi rủng lịch phân tích nơi vậy đại ri rót thả ba bàn ăn bot nơi không đi thì cả muốn tầm bay chỉ ca bằng hai từ đó nè đã thôi ca cái nè đã trút tiền đất làm gì xa bỏ dưỡng tầm bay ơi quát vô tha dưỡng đã dưỡng chỉ nè sợ xe dưỡng chỉ bay chân bỏ ló đó này bên nơi chúng thật đang tụt lùm tụt lì pro tha ca bỏ lon bỏ cốt bị chế vì copy ca bỏ lon chụp nạp thằng nào nó không thằng nào điền lịch mua lịch pi lịch bày ở chân từ tái ca bờ lon cú chế cứ chỉ ca bờ lon sầm răng chùm rắn vô bay cái chôn đại miền chùm này đằng tù lì chừng hai giờ được không ca từ cái địch đám chỉ dục bò rồi bọc nhóm chỉ ca cho rum rồi bọc nhóm cứ bờ lon rồi có cái dương đại bờ lon cứ trâu tài chập đau ao tù lì bắt tọt máu chăm dương từ narrow down ở vậy đại chỉ cả phía xa rồi có cả bình dương là một trong bọt bao nhiêu chắc là bờ on hai nừng cái đi dưới ở thôi cả bình dương bài này bài về cái ban cung này đấy cứ này cứ lẹ cái nào từ lý ấy tỏ máu đi mà làm ắt mình tích hái trôi từ đó cho bạn này dương nhưng thôi cả bị cha là biết cần lơ tí pi rồi rót thả bá đi thì cả tiêu làm pi này rót pi rồi rót thả bá cứ admin đi thì cả thì chắc là không ca là sẽ tao rồi bay cái chân thì muối miền ca prongประหยัดของการปรับเปลี่ยนบางฉบับหรอกบางอย่างที่จะท่ารีรัฐาบานิติการที่ผมเปิดคือของรีรัฐาปีบ้านิติการที่ผมเปิดแบบนี้คืออัตราประเทศปีโปรท่ารีรัฐาบามันเรียนนิติการที่จังการใช้แบบนี้อัตราประเทศจังเด็ดออกนี้เราสเสđòi bình được bị được bao nhiêu bạn này bạn chắc trong tất cả là trong sâu mà chập đào đào phần đấy bị phần cho mỗi người bị cuốn lư nơi cái nòng protein nó bỏ chừng mà chắc là chia bật to tiết trong tất cả là trong sâu thưa ca cũ nơi
អ្វីដែលយើងនឹងសរសេរនៅក្នុងវិញ្ញាសាមួយនេះអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅសរសេរទី1ចំណុចទី1ខ្ញុំសូមដាក់លេខរ៉ូម៉ាំងចុះមួយធំអ្វីដែលយើងត្រូវសរសេរគឺពន្យល់ពីសាវតានៃកំណែទម្រង់សាវតានៃកំណែទម្រង់រំលេចតែបន្តិចបានហើយជាសេចក្តីផ្ដើមអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបែបនេះសេចក្តីផ្ដើមគឺសាវតាកំណែទម្រង់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណែទម្រង់យ៉ាងម៉េចហើយពន្យល់មូលហេតុអ្វីដែលมันទាមទារនៅកំណែទម្រង់មូលហេតុយើងត្រូវដឹងថាគ្រប់ពាក្យថាកំណែទម្រង់មិនមែនជាពាក្យអាក្រក់ទេណាពាក្យកំណែទម្រង់នេះមិនមែនជាពាក្យអាក្រក់ទេពាក្យកំណែទម្រង់គឺជាការរៀបចំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យការងារនោះវាស្របទៅតាមស្ថានភាពសង្គមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ដើម្បីក្នុងគោលដៅបម្រើនៅឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងកំណែទម្រង់មិនមែនបានន័យថារបស់នោះអត់ល្អទេពីព្រោះតែស្ថានភាពសង្គមតម្រូវអញ្ចឹងយើងយល់ពីសាវតាយើងបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុបន្តិចបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1នៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមយើងបញ្យល់ពីកំណែទម្រង់ចំណុចទី2យើងអាច cover ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដឹកនាំគឺមាននៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមដោយបញ្យល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រជាមុនក៏បានបញ្យល់អំពីកំណែទម្រង់ក៏បានយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏កុំសរសេរវែងដែរសរសេរមកលំមជាផ្ដើមអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តមានត្រីកោណមានចតុកោណអានេះយុទ្ធសាស្ត្រពីមុនអូខេអញ្ចឹងបន្តមកយើងចូលដល់អ្វីដែលជាគន្លឹះសំខាន់គឺយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណបាទអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណវាជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណវាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដែលមានផែនការទៅ25ឆ្នាំទៅខាងមុខបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់ដែលយើងត្រូវបញ្យល់យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1តើរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតលើអីដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរបស់យើងត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងសរសេរទលាយហើយយើងសរសេរទលាយមកហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងខ្ញុំគូសវារៀងក្បាលបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាព្រះអង្គហើយនឹងបេក្ខជននិស្សិតដែលបានទស្សនាពីដើមមកអាចនឹងចាប់តន់ហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងសរសេរសាវតាមូលហេតុជាការបញ្យល់ពីអ្វីដែលយើងត្រូវកំណែទម្រង់ហើយបញ្យល់អំពីការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រីកោណបញ្ចកោណចតុកោណហើយបន្តមកយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី1គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលសំខាន់សម្រាប់ការបញ្យល់នៅកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាយើងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1គឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅកម្មវិធីនយោបាយ6ទៀតកម្មវិធីអត្ថិភាព6ត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំមិនទាមទារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរអស់ទេគឺច្បាច់រំលេចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈមកក៏បានដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្យល់ថាអត្ថិភាពទាំង6នឹងលើស្អីគេខ្លះដូចជាលើការសេវាកម្មសេវាសុខាភិបាលលើការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈយើងសរសេរខ្លីៗតែប៉ុណ្្នឹងមកការធ្វើស្ថាប័ននូនីយកម្មស្ថាប័ននូនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអូខេកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានលើកស្ទួយកសិកម្មការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីលើកស្ទួយកសិកម្មហើយនឹងការពង្រាយ
មន្ត្រីកសិកម្មចឹងនៅក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រទាំង6ហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឬក៏ដៅនៅក្នុងវិធានការគន្លឹះសម្រាប់ការអនុវត្តនេះវិធានការអញ្ចឹងយើងចូលដល់វិធានការគន្លឹះវិធានការគន្លឹះសម្រាប់ការអនុវត្តហ្នឹងយើងដាក់ចូលទៅក្នុង brainstorming តាមរយៈការផ្ដល់វិធានការគន្លឹះដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមនិងការធានាប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសិទ្ធិភាពនិងឆ្លើយតបតាមពេលវេលាអញ្ចឹងវិធានការគន្លឹះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនៅគណៈកម្មការបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងគោះពីសាយជីរបស់យើងគឺបែបនេះយើងឃើញថាខាងលើនេះគឺវាទលាយហើយអានេះវាចូលរៀងលម្អិតដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺគណៈកម្មការនេះអញ្ចឹងគណៈកម្មការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគឺមាន3គឺមាន3សម្រាប់ការអនុវត្តនៅកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈសំទោសសម្រាប់ការអនុវត្តនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែបញ្ចូលប្រាប់ថាគណៈកម្មការទាំង3ហ្នឹងមានស្អីយើងគ្រាន់តែអាចប្រាប់ជាឈ្មោះបានហើយទី1គណៈកម្មការជំរុញការអនុវត្តវិធានការគន្លឹះកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈទី2គណៈកម្មការជំរុញការគណៈកម្មការអនុវត្តនៅវិធានគន្លឹះវិស័យអប់រំអូខេវិស័យអប់រំហើយទី3គណៈកម្មការអនុវត្តនៅវិធានការគន្លឹះវិស័យសុខាភិបាលអញ្ចឹងយើងឃើញថាគណៈកម្មការហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការងារទៅលើ3វិស័យកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈអប់រំហើយនឹងសុខាភិបាលសំទោសខ្ញុំស្អីក៏សុខាភិបាលអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះអ្វីដែលយើងសរសេរគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅដើម្បីឃ្លាភ្ជាប់ទៅលើតួសេចក្តីគឺចំណុចសំទោសដាក់កន្លែងនេះខ្ញុំកន្លែងនេះទី1ផ្ដើមអញ្ចឹងចូលមកដល់តួសេចក្តីគឺគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរតួសេចក្តីអ្វីដែលភ្ជាប់ផ្ដើមភ្ជាប់ដំបូងគឺឃ្លាគន្លឹះឃ្លាភ្ជាប់សំទោសឃ្លាភ្ជាប់ចឹងនៅក្នុងឃ្លាភ្ជាប់គឺយើងយកគណៈកម្មការកំណែតម្រង់នេះយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមកន្លែង thesis statement យើងបានបញ្ចូលឲ្យថាគណៈកម្មការទាំង3ហ្នឹងគឺអនុវត្តនៅវិធានការគន្លឹះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជានៅក្នុងចំណោមគណៈកម្មការទាំង3គណៈកម្មការដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាគឺគណៈខ្ញុំសុំសេកាត់ណាគណៈកម្មការអនុវត្តវិធានគន្លឹះគណៈកម្មការអនុវត្តវិធានគន្លឹះក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈហ្នឹងគឺគណៈកម្មការហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងឃ្លាភ្ជាប់ហ្នឹងយើងបញ្ចូលមកគណៈកម្មការហ្នឹងគឺជាគណៈកម្មការដែលបំពេញតួនាទីអ្វីតួនាទីអ្វីអញ្ចឹងតួនាទីរបស់គណៈកម្មការគឺលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមិទ្ធកម្មនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈអញ្ចឹងពាក្យកន្លឹះរបស់វាគឺលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសមត្ថភាពនិងសមិទ្ធកម្មក្នុងការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈតាមរយៈការអនុវត្តនៅវិធាន3ចំណុចទី1គឺកែលម្អការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការកែលម្អការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការខ្ញុំអត់បានសរសេរពេញណាសូមអធិស្ឋានផងខ្ញុំសូមបញ្យល់ខ្លីៗអញ្ចឹងទី1ការកែលម្អការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការទី2គឺការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពប្រកបដោយសីលធម៌និងវិន័យចំពោះមន្ត្រីរាជការបន្តមកទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្ត
នៅក្នុងសមត្ថភាពសមត្ថកម្មការងារប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តសមត្ថកម្មការងារអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាឃ្លាបញ្ចប់នៅក្នុងសំទោសឃ្លាភ្ជាប់មិនឃ្លាបញ្ចប់ឯឃ្លាភ្ជាប់នៅក្នុងតួសេចក្តីរបស់យើងអញ្ចឹងមកទៅយើងចូលទៅឃ្លាបន្តអំពីការបញ្យលនៅការអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀបចំនៅកំណែតម្រង់សាស្ត្របញ្ចកោណគឺការរៀបចំនៅកំណែតម្រង់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងចំណុចទី1ឃ្លាភ្ជាប់ចំណុចទី2យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រដ្ឋបាលនីតិកាលទី7ហើយតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតនៅគណៈកម្មការខាងលើនេះគណៈកម្មការអនុវត្តនៅវិធានការគន្លឹះសម្រាប់ការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចផងបង្ហាញនៅបាវវចនានៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណបាវវចនានៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណគឺមាន5មនុស្សទឹកមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយស្នូលនៃបាវវចនាទាំង5ហ្នឹងគឺការកែតម្រង់និងការប្រឹងនៅអភិបាលកិច្ចបាទអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់កន្លែងហ្នឹងបញ្យលយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណហ្នឹងហើយយើងតមកចូលទៅគណៈកម្មការកំណែអនុវត្តនៅវិធានការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដើម្បីអនុវត្តនៅវិធានការគណៈកម្មការនឹងការងាររបស់គណៈកម្មការគឺគណៈកម្មការបានបង្កើតនៅលេខាធិការដ្ឋានមួយអញ្ចឹងយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះខ្ញុំសូមគូសឲ្យទី1គឺគណៈកម្មការជាតិជំរុញការអនុវត្តវិធានការគន្លឹះក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7អញ្ចឹងកុំភ្លេចសេឈ្មោះនឹងឲ្យពេញណាគណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញការអនុវត្តវិធានការគន្លឹះក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី2គេសរសេរកាត់ហៅថាកូវូរ៉ូអានឹងពាក្យកាត់បន្តមកគណៈកម្មការហ្នឹងគឺមានលេខាធិការដ្ឋានមួយលេខាធិការដ្ឋានកូវូរ៉ូហ្នឹងលេខាធិការដ្ឋានកូវូរ៉ូគឺក្រសួងមុខងារក្រសួងមុខងារអញ្ចឹងបន្តពីហ្នឹងមកគឺមាននៅតួអង្គ2ទៀតគឺអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការកំណែតម្រង់ហ្នឹងគណៈកម្មការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគឺខ្ញុំសូមគូចេះវាស្រួលអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគឺអង្គភាពសម្របសម្រួលហើយបន្តមកមានអនុគណៈកម្មការលេខាធិការដ្ឋានអនុគណៈកម្មការលេខាធិការដ្ឋានអនុគណៈកម្មការហ្នឹងគឺមានក្រុមការងារ3ខ្ញុំសូមសេខ្លីៗចឹងក្រុមការងារ3ទី1គឺក្រុមការងារបច្ចេកទេសកែលម្អប្រព័ន្ធជ្រើសរើសមន្ត្រីទី2ក្រុមការងារបច្ចេកទេសលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារនិងទី3ក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្នុងការអនុវត្តនៅសមត្ថកម្មការងារលើកទឹកចិត្តអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងចប់ទាំង3ហ្នឹងមកចូលចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវបញ្យល់គឺការអនុវត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្យល់នៅការអនុវត្តវិធានការគន្លឹះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តមកយើងបញ្យល់មកវិធានការទី1គឺរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តបែបណាវិធានការទី2គឺរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តបែបណាវិធានការទី3អនុវត្តបែបណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវិធានការទី1ការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលបម្រើការងារប្រកបដោយគុណធម៌តៃតម្លាភាពយុត្តិធម៌បរិយាបន្ននិងប្រសិទ្ធភាពអានោះវិធានការទី1វិធានការទី2ការពង្រឹងសមត្ថកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពការងារប្រកបដោយវិន័យសីលធម៌សុខភាពនិងសក្តិភាព
ទី3ការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងសមត្ថកម្មប្រកបដោយសង្កត់ភាពសិលធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពព្រះអង្គហើយនឹងគ្នាយើងក៏មិនចាំបាច់រៀបរាប់ឈ្មោះពេញដោយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានលើកឡើងនឹងដែរត្រឹមតែជារួមដើម្បីឲ្យយល់ក៏ប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតចំណុចចុងក្រោយយើងអាចបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅចូលដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសរសេរដែលជាបេក្ខជនក្នុងការប្រឡងសរសេរទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះអត់តិចជាង4ទំព័រទេមកហ្វយនៃក្តារការងារទេអាចអ្នកខ្លះអាចសរសេរលើនឹងផងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្យល់ខាងដើមគ្រាន់តែជាការផ្ដល់ជាជំនួយស្មារតីសម្រាប់ការត្រៀមប្រឡងតែប៉ុណ្ណោះដល់ពេលសេចក្តីសន្និដ្ឋានតើយើងត្រូវបង្ហាញយ៉ាងម៉េចសេចក្តីសន្និដ្ឋានគឺជាការសរុបរួមនៅការយល់ឃើញទៅលើប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈបរិរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7អញ្ចឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នឹងមកវិញមកនេះអនុវត្តនៅវិធានការកំណែតម្រង់តាមវិធីសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងបានបញ្យល់ក្នុងទូសេចក្តីហ្នឹងហើយកំណែតម្រង់ដែលមានលក្ខណៈមួយទៅតាមអភិក្រមការងារហេតុអីបានយើងថាអភិក្រមការងារពីព្រោះថាមាននៅគណៈកម្មការមាននៅលេខាធិការដ្ឋានក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងឈរទៅលើអភិក្រមការងារនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ដើម្បីឲ្យមានគុណភាពប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសិទ្ធិភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសនិងការបម្រើការងាររបស់មន្ត្រីរាជការសម្រាប់ការបម្រើនៅគោលនយោបាយបញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរក៏ដូចជាការបម្រើនៅឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងសង្គមជាតិព្រមទាំងរួមគ្នាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងការរៀបចំនៅយន្តការបែបនេះយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរប្រកបដោយភាពប្រកបនិយមមាននៅអភិក្រមការងារមាននៅសន្និទានឬក៏ផែនការការងារច្បាស់លាស់ដូចនេះយើងឃើញថាមន្ត្រីរាជការដែលបម្រើការងារឬក៏មន្ត្រីរាជការដែលកំពុងតែនឹងបម្រើការងារនិងបំពេញការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងបន្ថែមទៀតស្របតាមវឌ្ឍនភាពរបស់សង្គមនិងភាពជឿនលឿនរបស់សកលលោកក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនេះគណៈកម្មការនិងការអនុវត្តនៅវិធានការគន្លឹះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវគុណប្រយោជន៍រួមជាមួយគ្នាអូខេខ្ញុំសូមរាយរាប់ខ្លះជាជំនួយស្មារតីសម្រាប់ការសរសេរនៅសេចក្តីសន្និដ្ឋានបាទខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមានត្រឹមប៉ុណ្ណេះបើសិនបើព្រះអង្គឬក៏គ្នាយើងដែលបានទស្សនានៅវីដេអូទាំងអស់នេះមាននៅសំណួរឬក៏ចម្ងល់អីអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមហើយចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានប្រើប្រាស់នៅពាក្យថាគ្នាយើងខ្ញុំសំដៅនៅទីនេះសំដៅទៅលើបេក្ខជននិស្សិតដែលកំពុងប្រឡងដែលគាត់នៅវ័យក្មេងទេតែបើសិនបើមានអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់បានទស្សនាខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍លើសលប់ដោយប្រការណាមួយបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូភាគ3បន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា